अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुबारक हो कि दुनिया में वो शाही मुरसली आया कि जिससे बढ़कर पैगंबर नहीं आया, नहीं आया। खुदा के बाद जिनकी शान आली सबसे बरतर है, बादशाही ज़मा आया, बादशाही ज़मी आया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम काबिल क़द्र एहतराम मशाइख़ ज़ाम उलमाए किराम दल्लरी व नज़दीन राग़लो आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ख़वास व अवामो नंजी ब्यामुंग तासी पदीजा में मस्जिद की
द खूब और ग्रान पैगम्बर जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना दुनिया ता द तशरीफ़ आवरई प खुशाली की राजमा शिवी अल्लाह जल्ल मजदूहू दे ज़मंग द टोलो दा हाज़िरी कबूल की। मुहतरम द जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलस व महफल तरातल द हर चाकार नद दालवी सआदत वाड़ी और दग सआदत अल्लाह रब्बुल जलाल आगा चाहता वर्कई च द चा पसीना की द हुजूर अलैहिस्सलाम महब्बत रोत ज़का च दा हस्ती डेर लुया हस्ती दा नु च दाग़ी मुबारक सरा द कुम योसिस निस्बत पैदाशी नु आगे तम लुई शान बखी ज़का च नाखबर खल्को त पता निश्त बस खला कोई द मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम हो तेरश मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी नुम इमाम तिरमज़ी रहिमहुल्लाह यो मुस्तकिल बाब वज़ा करे बाबुन फ़ी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तिरमज़ी शरीफ पद्वेम जिल दा द ज़र्फ़ी मकान और द ज़र्फ़ी ज़मान द्वाड़ो द पारा इस्तेमाली कद ज़र्फ़ी मकान द पारशी नो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मुल मकानिल्लज़ी उलिद फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा हागे मकान नुम दे चे पकम मकान की हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया तक तशरीफ़ रावड़े और कद ज़र्फ़ी ज़मान द पारशी न बेदामान मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मुल वक्तिल्लज़ी उलिद फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा हाग ज़माने व दाग साअतुनो दाग वक्त नुम दे चे पक्कुम गड़ाई की पक्कम सात की हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया तक तशरीफ़ रावड़े उस कद ज़माने निस्बत नबी अलैहिस्सलाम सर पैदाशी अगेतम अल्लाह शरफ वरकाई और कद मकान निस्बत वर सर पैदाशी नु अल्लाह अगेतम दीर शरफ वरकाई आग ज़माना चे द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नबुवत और द रिसालत और दागी द विलादत ज़माना द दास ज़माना पर दुनिया के न रागले द वन बराश ज़का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि फरमाई खैरुल कुरून क़र्नी पर टोलो ज़मानों की ज़माना द टोलो नगवरा बेहतर अदा ज़का ची निस्बत आला शान वाला महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशवे और कम वक्त की चिद मुबारक दुनिया तक तशरीफ़ रावड़े दाग वक्त बंदे वक्त निश्ता ज़का द उलमा पदीबान इत्तिफाक दे चे पमरकद मुबारक की पर रोज़ा मुबारक की कम खौर बानी वजूद बाजूद द महबूब अलैहिस्सलाम मौजूद दे आगा खौर सर ची निस्बत दी बदन मुबारक रागले दे दगा खौर बिल इत्तिफाक द अर्श मुअल्ला न बेहतर व अफज़ल चे खौर द फजीलत बखी न ब्या आगा वक्त वली न बखी आगा मकान तब वली न बखी ची कम की दुनिया तक तशरीफ़ रावड़े मुअज़्ज़ज़ो दाखो हागा ज़ात मुबारक दे मवाहिबुल लदुन्निया की इमाम क़स्तलानी रहिमहुल्लाह दा ख़बर ज़िक्र कई चे हज़रती
موسی علیہ السلام ته الله د تورات تختی ورکې او تورات شریفی ولا ورک نو ورته او فرمایل چې خذ ما آتیتک وکم من الشاکرین زه چې در لصدر کوم هغه واخله او زما د شکر کوونکو شکرګزارو بندګانو نشه او بیا ورته او فرمایل چې اے زما خوږه پیغمبره موسی علیه السلام ومت علی التوحید وعلى حب محمد صلی الله علیه وسلم زما د توحید په عقیده باندې وفات شه او چې کلم در مرګ راځي نو چې زما د توحید عقیدم در سره او پزړه مبارک کې دي سینه مبارک کې دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک محبت زکا چې د دنیا د پیدایش نه وړاندې 2000 کال مخکې په عرش عظیم باندې د نوم مبارک ما د خپل نوم مبارک سره لیکلی و نو حضرت موسی علیہ السلام الله ته عرض کی چې الها دینه خدا معلومه شو چې دا حضور علیہ السلام مبارک تا ته ډیر ګران دی ډیر درته خوښ دی نو الله پاک جل مجده ورته فرمایل چې اے زما خوږه پیغمبره موسی علیہ السلام لولا محمد صلی الله علیه وسلم و امته ګوره دا څومره ښکلې جمله ده زمونږ استاد نسبت د حضور علیہ السلام سره قائم او ما تاسو ته وی چې نسبت کې ډېر لوی کمال دی دا مونږ او تاسو چې الله په امتونو کې غوره امت وګرځولو دا زمون خپل کمال خو نه دی مونږ خو خود وهلو لایق یو مونږ خو خود غربولو لایق یو لیکن چې د ټولو امتونو نه غوره وګرځولو دا صرف په دې لحاظ چې مونږ د نبی علیہ السلام امتیان دا یاد لرئ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائے دا خبر کوم بیا دی خپل خبر لرازم چې د معراج په شپه باندې ز جنت ته داخلي دم نو د جنت په دروازه مې وکاته چې درې کرخې لیکلي سو کرخې درې کرخې اول نمبر کرخه د جنت په دروازه باندې دا لیکلې شوی و چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه طیبه لیکلې شوی و د عرش عظیم د جنت په دروازه باندې دویمه کرخه دا لیکلې و وجدنا ما قدمنا وخسرنا ما خلفنا وربحنا ما اکلنا مونږه هغه څه بیا مونږ چې د دنیا د مخ نه مو د آخرت کور ته ځان نه مخکې سره لېږلي وو هغه مونږ ته دلته میلاو شو وخسرنا ما خلفنا سمو چې په دنیا کې د ځان نه رستو پریښي وو د هغې مونږ ته نقصان میلاو شو وربحنا ما اکلنا مونږ چې په دنیا کې څه خوړلي وو د هغې نه مو وقتي فایده اخیستې وه دا دویمه کرښه د جنت په دروازه باندې لیکلې شوې وه ستاسو توجه دې طرف ته نشته بل خوا ګورئ ټولو وایي سبحان الله که ستاسو حضور په ځای نه بیا به تاسو په یو خبره باندې پوه نه شئ دا دویمه کرښه وه
دریم کرخه د جنت په دروازه باندې دا لیکلی شوي وه امة مذنبة ورب غفور. دا امت به ډېر ګناهګار وي خو پروردګار جل مجده به ډېر بخونکی وي. امة مذنبة د مذنبة پتا باندې چې کوم تنوین استعمال شوی دی دا د تکثیر د پاره استعمال شوی دی. دا امت به ډېر ګناهګار وي ورب غفور د غفور پر باندې چې کوم تنوین استعمال شوی دی هغه د تکثیر د پاره دی. دا امت به ډېر ګناهګار وي خو پروردګار جل مجده به ډېر بخونکی وي. اوس دا چې الله پاک دې د پاره ډېر بخونکی دی دا د دې خپل کمال نه دی دا کمال د چا دی دا د حضور علیہ السلام مبارک کمال دی چې د مبارک امتیان دي. الله ورسره داغه مبارک د خاطره مهرباني کوي. ورنه د مخکنو قومونو نه خو زمون ګناهونه په زرګونو درجو باندې زیات شوي دي لیکن دا د چا خاطر دی دا د چا مخ دی چې الله موږ سره مهرباني فرمایي. دا زموږ خپل کمال نه دی. نو موسی علیہ السلام ته الله فرمایي چې لولا محمد صلی الله علیه وسلم و امته که محبوب علیہ السلام مبارک نه وي او د دې امت نه وي ګور امت مو سره ټچ کده مبارک نه وي او د دې امت نه وي اوس دا مونږ چې وسره یادې نو اسیم نه یادای یو ځلې د حضور علیہ السلام مبارک نه یو صاحب تپوس کوي یو صحابي مبارک ورته فرمایل من احب الناس الیک اے دا اللہ محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خلقو کی در تٹو دیر زیاد سوک محبوب دی در تڑیر زیاد خواق دی. قال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام مبارک ورطو فرمین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ را تڑیر محبوب دا ما تا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ دیر اگرانا قلت من الرجال وی ما ورت عرض کو چې دا الله محبوب زخو پناری نو کی یادو ما سړو کی در تسوک زیات محبوب دی. وی حضور علیہ السلام مبارک ولا جواب ورکو چې قال ابوها د بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پلار را تډیر ګران دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شارحین د دې حدیث دلته یو رمز بیانای وی حضور علیہ السلام مبارک داسم فرمایلی شو چې قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ را تډیر ګران داسې نه فرمایل بلکې داسې فرمایل چې قال ابوها وی د بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پلار را تډیر ګران وی دینه معلومه شو چې دې سره ډیر محبتونو دا غي سره ولا نسبت قائم کو دا غ نوم مبارک و نه غست بلکې داسې ونه چې د دې پلار را ته ډیر ګران سبحان الله نو معلومه دا شو چې دې سره ډیر محبت نو ګور دا یو رمز دی. اوس الله تعالی جل جلاله موسی علیہ السلام ته فرمایي چې لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امته کچری محبوب علیہ السلام مبارک نوے د دنیا ترالی گل زما غرض نوے او د امت نوے د امت دنیا ترالی گل زما غرض نوے ولی دا خود راز و ناس خبری دی د موسی علیہ السلام او د الله ترمنځ د راز خبری دی خو الله ته پته ده یو ورځ به زما د راز خبری فاش کیږي دے خبره دا خبره به نبی علیہ السلام مبارک ترسی زور سره زکه دا غد امت نو ملم چې زما محبوب ور باندې خوشاله شي په خبره نو موسی علیہ السلام ورته فرمایي
چې الہ دین خو معلومه ده چې دا محبوب علیہ السلام تا ته ډېر ګران دی. الله پاک جل مجده ورته وفرمایل چې اے زما خوږه پیغمبره موسی علیہ السلام لولا محمد صلی الله علیه وسلم کچری د حضور علیہ السلام مبارک دنیا ترا لګل زما غرض او مقصد نه وې ما خلقت الجنه ولا النار ما بجنت او دوزخ پیدا کړی نو ولا الشمس ولا القمر نب منور پیدا کړیو نب مسپګمای پیدا کړی وا ولا السماء ولا الارض نب می اسمانونه پیدا کړیو نب مزمکه پیدا کړی وی ولا الليل ولا النهار نب مشپ پیدا کړی وا نب می ورځ پیدا کړی وا ولا ملکا مقربا نب می دا مقرب فرشتي پیدا کړی وی ولا نبيا مرسلا او نب من نبیان او مرسلان علیهم الصلاة والتسلیمات پیدا کړیو ولا ایاک او تب من پیدا کړی نوی. دا کم چمک او دمک چې ویني دا کم د دنیا راو نخ چې ویني کده فرشتو وجود دی کده انور وجود دی کده سپوږمۍ وجود دی کده اسمانونو وجود دی کده زمکو وجود دی کده جنت وجود دی یا دوزخ وجود دی دا ټول برکت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کده مبارک نوې حسب نو اوس د عقاید جهان صلی الله علیه وسلم د خاطره دا د دنیا پیدا کول شوی دی او ګورئ چې د چا د خاطره موت پیدا یو دنیا پیدا ده نو باید دی چې موږ دا غشان او پیژنو دا غشان بیان کو دا غشان ته سلام چې قربان ستا د روی انور د خاطر زموږ وجود دنیا ته راغی ګینه موږ بنو نو چې ستا د چهره انور په برکت رالو نو موږ خو شپه ورځ ستا صفتونه بیانو سبحان الله موږ شپه ورځ ستا مدح بیانو او دا به زکه بیانو چې ستا مبارک مدح مونږ بیان کو ستا رب زمونږ ناراضي او خوشاله ګرځي سبحان الله. نو ګورئ که خپل رب ځان نه خوشاله وي د هغه د محبوب علیه السلام صفتونه ډېر کوئ په هغه مبارک درود شریف ډېر وایئ یقین وساتئ دومره مهربانه دی که نه چې د هغه مهربانۍ یې څه حد او اندازه نشته دی. مونږ او تاسو ته دې پته نه لګي دا پته به اله ولګي چې کله زموږ سترګې پټې شي کله زموږ سترګې پټې شي. تاسو وګورئ د دې انسان لپاره لار نعمت دے د دې انسان د پاره زوی نعمت دے د دې انسان د پاره مور نعمت دے د دې انسان د پاره رور نعمت دے د دې انسان د پاره دوست نعمت دے. دا ټول نعمتونه دي دې سره چې احسان کې الله خوشالي د دې چې قدر احترام کې الله خوشالي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عام خبره کوي ارحم من فی الارض يرحمك من فی السماء. د ځمکې والو باندې ته رحم وکړه اسمان والو به په تا باندې رحم وکړي. سبحان الله. دا خو یو عام جنرال خبره شوه. اوس چې په دې کې ستا کوم خاص خلک دي پلار دی مور دی پیر دی استاد دی دې کې ستا اولاد دی ستا ورسره رشته ده یا ورسره دیني رشته ده یا بدني رشته ده او په دغه کې تا بیا د هغې احترام وکړو د هغې سره د مینه او محبت وکړو الله په دې باندې ډېر خوشحالېږي. نو ګورئ دا د یو بل دپاره نعمتونه دي. خو چې کله انسان وفات شي د هغه دپاره قبر تیار شي هغه ته غسل ورکړي هغه ته کفن واچوي هغه په کټ کې واچوي یوي شي قبرستان ته او بیا په هغه باندې جنازې لمونځ وکړي
او بیا په قبر کې کیدی دغه دفن شي داغه د قبر نه خلق واپس روان شي د مشکات شریف د باب اثبات عذاب قبر دا والفصل 2 نمبر حدیث دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ د حدیث مبارک راوی دے چې جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم یقینا کله چې یو بنده وفات په قبر کې خود لشي د خپلوان دوستان احباب رشتہ دار د قبر نه واپس روان شي انه ليسمع قرع نعالهم یقینا د داغي د سپلو چغاره په خپل غوګونو باندې په لحد کې اوري داغي د سپلو چغاره په خپل غوګونو باندې اوري یاره عجیب خبره خدا دا رښتیا وای چې کله څوک د چا د سپلو چغاره اوري داغه د سلام هغه الفاظ به اوري که نه اوري داغه دعا به اوري کنه داغه تلاوت به اوري کنه داغه استغفار او درود شریف به اوري کنه عجیب خبر ده چغاره د سپلو اوري او ستا سلام نه اوري نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته ډیره زبردست د اهل سنت و جماعت عقیده او خدا چې د نور پلیتو مردارو پسې مزي زما د عقیده زما امتیانو ما پسې راشي ځکه چې مړې په قبر کې دفن کړي شي په منونو خاور په ووري خو چې کله ته د خپلوان او دوستان روان شي د غي د سپلو چغاره اوري نو سلام په ولې نه اوري په خبره ورسې ها پدې واپس لونکو کې د پلارم شتا د درورم شتا د زویم شتا د دوستانم شتا خپلوانم شتا دا ټول د قبر نه واپس روان شو د په قبر کې आवाज پرې خو په لحد کې خو یو شپه تیرول خو لویه خبره ده خو څوک نشي کولی خو د دې قبر په خوا کې مو سره یو شپې ته نه ایسارېږي بیا بس چې دفن شو تلاوت شو دعا شو بس لاړ شي یو شپه م ورسره نه ایسارېږي دا د پلارو دا د ورورو دا د زویو دا د دوستو د ځان له په قبر کې پرېښود یقین وساته دا پلارم د د پاره نعمتو دا ورورم د د پاره نعمتو دا زویم د د پاره نعمتو دا دوستم د د پاره نعمتو خدا ټول نعمتونه ته واپس لاړ اوس کله چې د په قبر کې په لحد کې आवाज پاتې شو ټول نعمتونه ته لاړ نو بیا ورله په قبر کې کم یو نعمت راځي هغه نعمت راځي چې د کم نعمت تذکره مونږ ته الله جل جلاله کړی دا چې واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا دا الله رب الجلال هغه نعمت یاد کی چې پتا سو باندې کړه دې چې هغه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دې زکا اذ کنتم اعداء په هغه وخت کې چې تاسو د یو بل دشمنان وې د یو بل په وینو باندې نه مړې دی لکه د اوس او د خزرج په منځ کې شپږ شلې کاله دشمني چلېدلې وه د هغې په منځ کې جوړه چا کولی نه شوه دا جوړه ورله نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک وکړه هغه وخت کې چې تاسو د یو بل دشمنان وئ فالف بین قلوبکم الله تعالی جل جلاله ستاسو په منځ کې مینا و محبت پیدا کر الفت پیدا کر
फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, पसबब द नियामत द अल्लाह ताला बांदी ची हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दे तासु द यौ बल रुणा रुणा गर्जीदई। हुजूर अलैहिस्सलाम द उमर दुश्मनी पर दोस्ते पर और वाले खल्क वाला बदला का औ बलदादा वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, तासु खुद दोज़ख द और द कंद प किनारा प गाड़ बांधे वलाड़ वई फ़अनक़ज़कुम मिनहा, दे महबूब अलैहिस्सलाम दागी न बच गई द जहन्नम द किनारे ने दर के द जन्नत प किनारा बांधे उदरवलई। दोस्त चा बरकतो दा दगी नियामत बरकतो उस आगा नियामत चे टोल नियामतु नजर न लाड़ लहत आगा नियामत राशि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम राशि उस कबर तसोक राजी हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक राजी। फरिश्ते वरन तपोस मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ हाज़ा अर्रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दा तपोस ते जगह की चे लहत ते तशरीफ रावड़े पलहत की दे मुबारक जलवागर हाजी मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह व फरमायल वही पजन कदन के बपलोर द मदीने गोरमा, पजन कदन के बाप पलोर द मदीने गोरमा अमुख्तशवे प इनाम मुहम्मदी चे फरिश्ते कबर के राशि सवाल जवाब द पारा, चे फरिश्ते कबर के राशि सवाल जवाब द पारा वरतब वायम चे गुलाम मुहम्मदी अव्वल जे के फरमाई वही द महबूब दी दंद पारा ज महशर त खुशाली गवा, द महबूब दी दंद पारा ज महशर त खुशाली गवा, ची महबूब बकीली देशी दा महशर अख्तर जमाने। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, दाखो बेकद्र खल्क सर कदर निश्ता कम चे कदर मंदी दागी न तपोस के। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चे कले द विसाल वखर आगे बीबी मुबारक वाता नास्त द जाड़ी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीबी मुबारक त फरमाई वली जाड़ी, बीबी मुबारक वर्ता फरमाई ज़क जाड़ा मा चे ज़मास्ता द जुन्या शपी रज़ी खी तीरी शवीदी तज़मा खावनवी ज़स्ता बीबीमा उस जिदे इस्ता जुदाई ज़माना रा रवाना दा, इस्ता जुदाई ज़माना रा रवाना दा ज़क जाड़ा माता गोरे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्ता फरमाई बीबी मखफ़ कीगा जाड़ा मा बल्कि दाड़ा शाद कोर मालत बिबियान ना जमा पसर बांधे मुबारक याने वाखला जाड़ा मा जड़ा तो जरूरत निश्ता बल्कि लाड़ा शाद कोर मालत बिबियान ना जमा पसर बांधे मुबारक याने वाखला। यार रिश्तिया वाई चे कल दे यो खज़ खावन वफात कीगी नागा गम मनावई के न मुबारकियानी बखल को नाखली तासु तो गम मनावई द नूर खल को द पारा ताज़ियत द्रेव रज़ी मुकर्रर द्रेव रज़ी बगम मनावई द दीन ज़्याद ब न मनावई लेकिन खज़ ब द खावन गम सलूर म्याश्ते लस रज़ी मनावई द खज़ द पारा गम मनाउल डीर सलूर म्याश्ते लस रज़ी दा ताज़ियत मनावई नो द खज़ द पारा द नूर खल्को मुकाबला की द खावन सूग मनावल डेर मुदली नो दा बसंग द खल्को न मुबारक यानी आखली
लेकिन हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ورته फरमाई چې बीबी لاړه شادما پسر باندې د کور مالت د بیبیانو نه مبارک یعنی واخلا بیبی مبارک ورته فرمایي جوړ سکرات د موت در باندې تاری شوي دي قربان زکه د ناشنا خبرې شروع کړي دي دا خو قانون نه دی دا خو د ښځې والی او د خاوند والی تقاضا نه ده چې خاوند دی وفات کیږي او ښځه د خلکو نه مبارک یعنی زه ستا د خبرې په مطلب پوه نه شوم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمائی اے بی بی زما د خبرې اصل مطلب دا دی القا غدا محمدا واصحابه سبا به زه په قبر کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره او د صحابه کرامو سره ملاقات کوم چې زه په قبر کې د خپل محبوب سره ملاقات کوم او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره ملاقات کوم نو رښتیا راته وای دا د غم وخت دی که د خوشحالۍ نو دې نه لویه خوشحالي بله کما یوه ده خدا هغې نه تپوس وکړه چې چا سره قدر شته قدرمندو نه یې تپوس وکړه بې قدرو ته د دې څه پته لګي اوس ټول نعمتونه درنه واپس لاړه لیکن هاغه نعمت چې هغه نعمت عظما دی نعمت کبرا دی دا الله په نعمتونو کې اعلی نعمت دی داسې نعمت په دنیا کې مخکې چرته نه دی راغلی او نه به وروستو تر قیامت راشي خو د دغې نعمت قدر څوک کوي قدرمند بے قدر د دې قدر نه کوي قرآن شریف خپله مبتدا ارشاد فرمایلی الذین بدلوا نعمت الله کفرا هغه کسانو چې د الله نعمت په ناشکرۍ سره بدل کړ سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہم فرمایي چې یرا الذین بدلوا نعمت الله کفرا د الذین موصول نسوک مراد وی هم کفار قریش د دین مراد د قریش کفار دی چې الله مهربانیو کا پاغی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تر اولیگا او غیتن انکار وکړه د الله تعالی جل جلاله اغه نعمت پنا شکرې بدل کا زکا والنعمت هو محمد صلی الله علیه وسلم د دې الذین موصول نه مراد د قریش کفار دی او د نعمت نه مراد ذات با برکات د محبوب علیه الصلاۃ والسلام دی اوس چې سوګي په قدر پیدا هغې ته نه خپل من تن دن هر څه قربان خپل ځانونه ته قربان که خپل بچی ته قربان ګورئ د هجرت شپه ده حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارکم روان دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم روان دے دواړه یاران روان دي اسې څومره ښکلې شپه وه چې د نبی علیہ السلام په لاس مبارک کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل لاس ورکړی دی دا به څومره خوشګواره فضا وي داسې وختونه چېرته بیا راځي وی لاس په لاس سره نیولي یاران دواړه صادقان لاس په لاس سره نیولي یاران دواړه صادقان نیمه شپه د عالم دم دی شتر غلي را روان لاس په لاس سره نیولي یاران دواړه صادقان نیمه شپه د عالم دم دی شتر غلی را روان لمکی چې را بهر شي د مکی دغه جانان مخ ور واړوي مکی ته ورته وکړي دا بیان
اے زما خوږې مکې تا د خدای ملال نکړي په خفګان د کافران ستا الله خوشاله نکړي پاک الله دی هغه ورځ کړي چې به تا کړم بیا خپله خو نن امید لتا نه زما ای زما وطن ګله دا هغه مرحلې دي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاس مبارک د محبوب علیه السلام په لاس کې پروت دی نیمه شپه د مکې معظمې نه جبل سور ته ځي غار سور ته ځي یو وخت داسې راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام نه مخکې شو اوس حضور علیه السلام مبارک ورپسې روان دی دې مخکې دی چې داسې څه مزل وشو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام ښي طرف ته راغی اوس دواړه برابر روان دي چې لږ مزل نور وشو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راتاو شو د نبی علیه السلام ګس طرف ته د نبی علیه السلام مبارک سره برابر روان شو کله چې لږ مزل نور شو د حضور علیه السلام مبارک نه رستو شو محبوب علیه السلام مخکې روان دی دی ورپسې روان دی حضور علیه السلام مبارک ودرېد اے صدیق اکبر صاحب کله رانه وړاندې شي کله مې ښي طرف ته شي کله مې ګس طرف ته شي کله رانه رستو شي دا ولې قربان چاپیر کفار دی زمون په تلاش کې براوتی وي لیندې غشي به ورسره توري به ورسره نیزې به ورسره وي اے د الله محبوبا فکر مې راغی اسنه کفار د مخ نه راشي او زما په محبوب چرته گزار نو زه د مخ کې شمه چې که گزار کېږي د ابوبکر صدیق په سینه به وشي د ما محبوب به بچ شي کله میړه کې راشي اسنه د دې ښي طرف نه کافران ظالمان راشي او زما په محبوب باندې د توري وارو نه کې چر نو زه ستاسو ښي طرف ته شم چې که د توري وار کېږي په ما به وشي زما محبوب به بچ شي کله در نه ګس طرف ته شم په دې خیال باندې اسنه دې طرف نه کفار راشي زما په محبوب باندې د غشي گزارو نه کی زه دې طرف ته شم چې زما په بدن غشي ولګي خو چې زما محبوب ته نقصان نه رسي او کله مې ذهن کې دا راشي چې اسنه د رستو طرف نه کفار راشي زما په محبوب باندې حمله وکي نو خیر دې زړه ټوکړي ټوکړي شم خو چې تاسو مبارک د نقصان نه بچ شئ دې ته مینه وایي دې ته محبت وایي ګینه د محبوب علیه السلام نه مخکې کېدل خو ګناه ده یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله د محبوب نه بس څنګه مخکې کېږي دا محبوب نه مخکې کېدل خدا الله نه مخکې کېدل لیکن دلته چې نیت صحیح دی مصلحت دی پکې الله خوشاله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله زکا ما ته د خیر د تکلیف ورسی خو چې زما محبوب ته تکلیف نه رسی یقین په خدای وکي داسې عاشقان تیر شوي دي چې د هغې تاریخ انسان وګوري حیران پاتې شي حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ د احد په میدان کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کفارو د غشو شیشه غستی و دی راغی د نبی علیه السلام مخې ته د ځان نه سپر دالې ځان نه جوړ کړ او یا غشي په بدنو لګي د ځان ښه زخمي کړ خو محبوب علیه السلام یې بچ کړ داسې عاشقانو داسې پتنګان هغې د نبی علیه السلام دفاع کړې ده دا بل څوک نشي کول الله چې محبوب له صحابه کرام ورکول هسې نه ورکول دا صحابه کرام د دغه نعمت په قدر باندې پیدا الله دې د هغې درجې نور هم بلندې نو ګورئ چې دا ټول نعمتونه درنه لاړ شي نو قبر ته دغه نعمت یو زما راشي نو چې پلار هم نه لاړه مور دې کور کې ده ورور دې نشته قبر سره هم څوک نشته دی هېڅوک هم چې ستا د محبت دعوې به یې کولې یو هم نشته او حضور صاحب در سره په لحد کې دی په قبر کې دی
ولی دی محبوب سره مینه او محبت نه کې ولی داغه صفت نه کې ولی داغه پر رنگ باندې ځان نه رنگ کې ولی داغه میلاد لنه راځي ولی پاغه درود شریف نه وي داغه صفت پتا بدی لګي ته ځان ته څنګه عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داغه میلاد ته بدعت او ناروا وي سبب ته په قبر کې هغه ته زستا امتی مو ته زما پیغمبري زما دا 100% یقین دی چې نبی اسلام بدنه مخواړي الله دې نه کې چې زمونږ نه مخواړي الحمدلله مونږ د نبی علیہ السلام میلاد ته بدعت نه وایو مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میلاد ته د رحمت او د برکت باعث وایو څوک چې دې تراشي د رحمتونو او د برکتونو خاوند وګرځي الله دې دغه عقیده باندې مونږ له استقامت را نصیب کړي او یو خبره تبلو کما چې زمونږ د دې بدن دا اندامونه نه دي دا الله موږ ډېر قیمتي نعمتونه راکړي دي کاغه لاسونه دي کاغه سپي دي کاغه سترګې دي کاغه د بدن څومره اندامونه دي دا ټول نعمتونه دي او یقین ساتئ چې دغه نعمتونو د قدر تپوس هغه چانه وکړي چې چا سره دغه نعمت نشته سترګې د چا نشته هغه نه لږ تپوس وکړه لاسونه د چا نشته هغه نه تپوس وکړه خپې د چا نشته هغه نه تپوس وکړه بیا به تا ته د دې د قدر اندازه ولګي او زه بس یو مختصره خبره وکړم تاسو نه تپوس کوم چې که څوک درته ووایي چې راځه دا ټول پاکستان درپسې دي که خدا دواړه سترګې د نه بوټي وباسم ور به یې کې والا نو که څوک سترګو پورې تنګي ور دي کې ولم زه خو یې والا نه ورکړم داسې زما په تاسو هم یقین دی چې دا پاکستان نیم سر وخوري زما نه څنګه سترګې وباسي پته ولګي دا ټول پاکستان نه زمونږ سترګې قیمتي دي الله دا نعمت مونږ له راکړی دی دا لاسونه دا الله مونږ له نعمت راکړی دی دا خپې مونږ له نعمت راکړی دی خو تاسو ته پته شته چې کله ورځ د قیامت شي قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله په سورہ یاسین کې مونږ ته ارشاد فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله جل مجده ارشاد فرمائے گورئی ولی لگو کنا خدا غتانم زیاد ناراض تا مونږ ته نن پته ولګي زما په خبره باندې پیښ وي ګوري مؤمنانو په سورہ یاسین کې رب ذوالجلال فرمای اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون پنن ورځ د قیامت با مونږ د دې پخلو باندې مهر لګو جبی بیکار نه وتكلمنا ايديهم د دې لاسونه به مونږ سره خبرې شروع کی د دې خپې په دې باندې گواهی ورکړي کم کسب چې دې کړې ده اوس چې کلا د خپې لګي شي پتا گواهی درکې لاسونه گواهی درکې دا اندامونه پتا باندې گواهی درکې نو الله و فرشتو تو فرمایي چې خپل اندامونو په گواهی ورکا او اسی گونی سی جہنم تے بوزئی گورا دخپلو اندامونو پا گواہی باندې با مجرم ثابت شي گرفتار بدی کیو جہنم تا بدی بوزئی اس دا نعمتو ندی که ندی لاسونا نعمت دے خپی نعمت دے
स्तरगी नियामत दे वगुना नियामत दी लेकिन दा नियामतुन वताबान शिकायत कई द क़यामत पौरत बरदी द शिकायत पर सबब गिरफ्तारी की जहन्नम तबजी दा नियामतुन दी लेकिन पता शिकायत कई और हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक दा अल्लाह दा से नियामत दे चागा पता बाने शिकायत न की बल्कि द क़यामत बा सख्त और द अल्लाह को हुजूर की तौमाल शफाअत कवी न चागा मुबारक मुगल शफाअत की और शिकायत न कई शफाअती li अहल कबाइर मिन उम्मती यौमल क़ियामा जमा शफाअत द क़यामत पर जमा द उम्मत द लुई लुई गुनाहगार द पार दे नबी अवर दे महबूब अलैहिस्सलाम न खपल जान न कुर्बाने अदुमर वफादार दे चे वफादार दे न वफादारी वर सरा वका नूर को कड़ीर तकड़ा नहीं न मिलाद लखीरात ले शुकर दोदरे घंटे वक्त तेरोली सबा होतो ही चे कुर्बान स्ता मिलाद की में दोदरे घंटे तेरे कड़े गए न महबूब अलैहिस्सलाम बखुशाल शी चिस्ता मन नामा माता पेशी और मिलाद हाजिरी दे लगे दले वा राज़ उस्ता शफात अल्लाह तकोम ची बेड़ा दे पार भाई पज़्म का वर्तया दुमा पासमान की वर्तया दुमा पज़्म का वर्तया दुमा पासमान की वर्तया दुमा चिलाड़ोला मकान तला मकान की वर्तया दुमा अफसोस दे चिमुंगदा सी वफादार लतलेवे वजन के खुसूजल नबी सरदार लतलेवे व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।